ذرا فوکس کر دیا ہے اپنی نیڈ بیسڈ امیگریشن جو ہے وہ اس کو رن کریں. روٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ فاسٹسٹ وے ہے اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی اویل کرنے کا. کی ایج کے پوائنٹ ہیں, آپ کی ایجوکیشن کے پوائنٹ ہیں, ایکسپیرینس کے پوائنٹ ہیں, کینیڈین لینگویج بینچ مارک پہ جو دیکھا جاتا ہے آپ کی انگلش کی پروفیشنسی کو, اس کے پوائنٹس ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں, فزیو تھراپسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, جن کو یوزلی ہم ہیلتھ پروفیشن میں مائٹ بھی کنسیڈر نہیں کرتے, وہ سارے اس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں. آئیڈیلی اس میں وہ لوگ میٹ کرتے ہیں کرائیٹیریا جن کی ایج انڈر 30 ہوتی ہے اور ان کے پاس ماسٹرز لیول کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے, یعنی 18 ایئر کو. انگلش بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے. السلام علیکم ویورز, میں ہوں اعجاز راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا مستقبل اعجاز راہی کے ساتھ. ناظرین, آپ نے یقیناً ہمارے پروموز میں یہ سنا ہوگا کہ ہمارے اس پروگرام میں جتنی بھی انفارمیشن ہوگی وہ نوجوانوں کے لیے یا ان تمام اسکلڈ پرسنز کے لیے جو باہر جا کر اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیاں اور جو ماہرین ہیں مختلف شعبۂ زندگی سے, وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوا کریں گی. آج ہمارے اس پروگرام کی زینت بننے جا رہی ہیں وہ ایک لائر ہیں یو کے سے, انگلینڈ سے. انہوں نے یونیورسٹی آف لاء سے LLM کیا ہے اور ان کے جو CRA ہے اس کی وہ رجسٹرڈ فارن لائر کے طور پر بھی وہ وہاں رجسٹرڈ ہیں. پاکستان میں ایک فرم کو ہیڈ کرتی ہیں, امیگریشن ایکسپرٹ ہیں وہ خود. بہت اچھی, بہت منجھی ہوئی اپنے پروفیشن میں. میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا آپ کے اور ان کے درمیان, میں تعارف کراتا چلوں. مس فوزیہ خان ہمارے درمیان آج موجود ہیں. ویلکم میم ہمارے اس پروگرام میں. اور ہماری خواہش تھی کہ آپ ضرور اس پروگرام کی زینت بنیں تاکہ وہ تمام لوگ جو میرا مستقبل دیکھتے ہیں وہ ہمیں مختلف طریقوں سے پوچھتے رہتے ہیں مختلف حوالوں سے. تو آج ہم جو بات کریں گے ناظرین وہ کینیڈین امیگریشن کو لے کے کہ وہاں کون کون سے طریقے ہیں, کون کون سے پروگرامز ہیں. اس پہ محترمہ فوزیہ خان جو ہیں وہ اس میں بہت ایکسپرٹ ہیں, تو ان سے بات شروع کرتے ہیں. میم, حالیہ دنوں میں کینیڈا اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہیڈ لائنز کا وہ بہت بڑا حصہ بنا رہا. کچھ چینجز انہوں نے کی, کچھ نئے رولز انہوں نے متعارف کرائے. آپ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پہلے بتائیں میم. تھینک یو اعجاز صاحب. سب سے پہلے تو تھینکس الاٹ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور یہ اپرچونیٹی دی کہ میں بھی میرا مستقبل میں آپ کا حصہ بن سکوں. اور کینیڈا کے بارے میں تو دیکھیں, مطلب نارملی ہم ایڈوائزری پرووائڈ کرتے ہیں اس بارے میں جو IRCC نے اپنی پالیسیز یا اپنا لا دیا گیا ہے. اب اگر کمنگ ٹو یور کوشچن ریلیونسی اس حساب سے دیکھا جائے تو کینیڈا نے اپنی پالیسی میں ایک میجر شفٹ لے کے آیا ہے. مطلب پہلے وہ ہمیشہ راؤنڈ رن ہوتے تھے ان کے, تو وہ جنرلائزڈ مطلب چیزوں کو لے کے چلتے تھے, ہر کیٹیگری کا بندہ اٹھایا جاتا تھا. اب انہوں نے ذرا فوکس کر دیا ہے کہ وہ اپنی نیڈ بیسڈ امیگریشن جو ہے وہ اس کو رن کریں. اس حساب سے وہ ایکسپریس انٹری کو لے کے بھی چلتے ہیں, پروونشل نامینیشن پروگرام کے اندر بھی, اور سرٹن ورک پرمٹس ہیں ایسے جن کے اندر مطلب وہ لوگوں کو اپنی نیڈ بیسڈ انویٹیشنز دیتے ہیں, انوائٹس آتے ہیں. اوکے, آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی اس جواب میں ایک ذکر کیا ایکسپریس انٹری. جہاں تک میری معلومات ہیں ایکسپریس انٹری کو گولڈن روٹ بھی کہا جاتا ہے, اس کو مانا جاتا ہے کہ گولڈن روٹ ہے. آپ کو تھوڑا بتائیں گے کہ ایکسپریس انٹری ہے کیا اور اس کو یہ گولڈن روٹ کہا کیوں جاتا ہے؟ بیسکلی اگر آپ کو کینیڈین امیگریشن کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں یا آپ اس کو پڑھتے ہیں یا آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس اینڈ سے مطلب رن ہوتی ہے کس طرح سے, تو اس میں ایکسپریس انٹری ایکسپریس ہی ثابت کرتا ہے اٹس دا فاسٹسٹ وے ٹو مائگریٹ ٹو کینیڈا. اور گولڈن روٹ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اگر ایکسپریس انٹری کا کرائیٹیریا میٹ کر رہے ہیں اور آپ ان پوائنٹس کو سکور کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 6 months کے اندر اندر آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے اور آپ اس ڈائریکٹلی کینیڈا کی پرماننٹ ریزیڈنسی کی طرف چلے جاتے ہیں اور 3 years کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. تو اس لیے اس کو گولڈن روٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ فاسٹسٹ وے ہے اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی اویل کرنے کا. یہ کوئی CRS کوئی ایسا سکورز ہوتے ہیں کچھ, یہ بھی کچھ ہے؟ بالکل ہے. کینیڈین رینکنگ سسٹم کے اندر آپ
आपके पॉइंट्स होते हैं, आपकी एज के पॉइंट हैं, आपकी एजुकेशन के पॉइंट हैं, एक्सपीरियंस के पॉइंट हैं, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क पे जो देखा जाता है, आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को उसके पॉइंट्स हैं, वो इंग्लिश में फिर आगे फर्दर आ जाता है कि कौन कौन सी एक्सेप्टेंस है, आइल्स को एक्सेप्ट करता है, सेल्पिप को एक्सेप्ट करता है, पीटी कोर को एक्सेप्ट करता है, और 2026 में एक्सपेक्टेड है कि वो टॉफल आईबीटी को भी मतलब एसेंशियल्स को लेके चलेंगे और उसको ऐड करेंगे, विच इज नॉट येट बिन डन, लेकिन 2026 का उनका वो प्लान है। सीआरएस स्कोर का मतलब है आपके स्पाउस के अपने वो सारे पॉइंट्स जो उनके डिफाइन है, उनको अगर आप मीट करते हैं, विच इज मोर लाइकली कि अगर आप 470 75 के क्राइटेरिया 501 का आउट ऑफ मतलब 1200 के आपने वो स्कोर करना होता है, उसको अगर आप कर लेते हैं तो फेडरल स्किल्ड वर्कर के अंदर आपकी डायरेक्टली इमिग्रेशन हो जाती है। ओके अच्छा मैम, ये जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज हैं, इसका और सीआरएस का कोई आपस में कोई ताल्लुक है? ये क्या चीज़ है? कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज जैसे मैंने आपको पहले मतलब बताया है आपके पहले क्वेश्चन में कि कनाडा पहले जनरलाइज्ड लेता था लोगों को, उनके इनवाइट्स देता था, उसके बाद उन्होंने मतलब ये किया है कि वो कैटेगरी बेसिकली बेस्ड उन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि वो दैट इज मोर नीड बेस्ड, मतलब वहां पे लोग ज्यादा रिक्वायर्ड हैं जिस कैटेगरी में, उसके अंदर वो आपको कैटेगरीज उनके नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन है जो डिफाइंड है, अगर आप उसको मीट कर रहे हैं वो क्राइटेरिया और आपकी वो क्लासिफिकेशन ऑक्यूपेशन जो है वो मौजूद है, तो वो कैटेगरी बेस्ड अपने राउंड रन कर रहा है इस वक्त ताकि आपको उसके अंदर उठाया जा सके, जिनमें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, फ्रेंच बेस्ड इमिग्रेशन है, फ्रेंच लैंग्वेज बेस्ड आपकी, फिर कैटेगरी बेस्ड है ड्रॉ, और प्रोविंशियल नॉमिनेशन बेस्ड है। तो क्या कोई ताल्लुक है इस कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज का सीआरएस के स्कोर के साथ? अगर कम आ जाता है या ज्यादा है, या उसका कोई बेंचमार्क भी है? अगर कम आता है तो फिर क्या किया जा सकता है या क्या हो सकता है? बेसिकली मैं एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो आप एक पूल के अंदर होते हैं, पूल के अंदर आपकी सिलेक्शन होनी होती है, तो आपके पॉइंट्स जो है ना वो थ्रेशोल्ड सर्टन मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक इस टाइम पे अगर उन्होंने 4000 इनवाइट्स दिए हैं तो वो जो टॉप 4000 लोग हैं वो उनको उठा लेंगे उस पूल के अंदर, उस कैटेगरी वाले लोग जो मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए अगर राउंड रन हो रहा है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उन्होंने उठाना है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का अगर 470 के ऊपर उनके पॉइंट्स, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्पाउस, ऑल दोस पॉइंट्स, इंग्लिश के पॉइंट्स मिला के अगर आप वहां तक मीट कर रहे हैं क्राइटेरिया को, और 4000 लोग 470 को मीट कर रहे हैं, जबकि पूल के अंदर फॉर एग्जांपल 24,000 लोग हैं, तो वो 4000 अगर उनकी रिक्वायरमेंट है उस राउंड रन में उन्होंने उठाना है तो 4470 के ऊपर सेट हो जाएगा, कट ऑफ स्कोर आ जाएगा आपका कि इसके ऊपर वो फाइनलाइज हो गया। तो इसमें मैम ये कितनी दफा ये ड्रॉज होते हैं? अगर मुख्तसर अगर इसको आप बताएं कि एक साल में कितनी दफा ड्रॉज हो जाते हैं? कनाडा बेसिकली मैं अगर ड्रॉज को कहूं तो वो कोई उनका स्केड्यूल्ड क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्केड्यूल डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब अभी अगर मैं अब से जनवरी 2026 को अब तक करूं तो आज ही मैं बता रही थी कि 35,112 लोगों को सिलेक्ट किया इनवाइट्स आ चुके हैं इन 2 मंथ्स के अंदर, 2 महीने के अंदर मुख्तलिफ पीएनपी, सीईसी, फ्रेंच बेस्ड एंड कैटेगरी बेस्ड राउंड्स में। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, अभी मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक के लिए, तो मिलते हैं आपके साथ एक ब्रेक के बाद। आर यू सीकिंग एडमिशन इन अ ब्राइट फ्यूचर इन यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इन एनी शेंजन country? There are lots of people in the market, but you are still confused to choose one. Of course, you need reliable professional guidance and experienced consultant. Now don't worry, Mashrak Digital is bringing a unique program for you, namely Mera Mustaqbil, meaning by My Future. We will be your partner to meet your future goals. We will talk about international universities, entry requirements, admission process, importance of bank statement and SOP, how to proceed with visa application and preparation of visa interview. And not only this, all that you need. A team of foreign qualified counselors led by renowned education consultant holding 21 years of experience. We will process your admission and visa application. So don't forget to watch Mera Mustaqbil
every Friday at 8 p.m. only on Mashriq Digital. वेलकम बैक जी. हम गुफ्तगू कर रहे हैं मैम फौजिया खान के साथ जो कि एक इमिग्रेशन लॉयर हैं. हम पहले से हम बात कर रहे थे एक्सप्रेस एंट्री की, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज की, कितनी दफ़ा होते हैं, क्या क्या CRS स्कोर क्या होता है, उसकी क्या अहमियत है, पूल क्या है, प्रायोरिटी किस तरह से होती है और कितनी बार जो ड्रॉज हैं ये साल में होते हैं. तो उसका कोई टाइम मखसूस नहीं है, ये साल में किसी भी वक्त हो सकते हैं. अभी जैसे वो बता रही थी कि पिछले 2 महीने में तकरीबन कोई 15,000 से ज़्यादा जो है वो 35,000 से, सॉरी थैंक यू फॉर करेक्शन, कि 35,000 से ज़्यादा उन्होंने वो किए हैं. मैम ये प्रायोरिटी NOC क्या है? थोड़ा सा मैं उसका जिक्र कर चुकी हूँ. प्रायोरिटी NOC का मतलब है कि कनाडा को इस वक्त कौन कौन से लोगों की ज़रूरत है, मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको वो पिक करेंगे, इनवाइट्स भेजेंगे, वो उनकी रिक्वायरमेंट है जो क्रिटिकल स्किल शॉर्टेज है वहाँ पे. फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का 2-3 साल से राउंड रन होता आ रहा है. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उठाते हैं, उसमें तमाम लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनको यूजुअली हम हेल्थ प्रोफेशन में माइट भी कंसिडर नहीं करते, वो सारे इसके अंदर ऐड होते हैं. जितने भी मेडिकल से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हैं, प्री मेडिकल पैरामेडिकल एंड मेडिकल बोथ उसके अंदर ऐड होते हैं, उनके ऊपर राउंड रन होता रहा है. हेल्थ फिजिशियंस के अंदर राउंड रन होता रहा है. अब उन्होंने आफ्टर 2-3 years मतलब ऐड किया है. पहले जनरलाइज्ड रन होता था, 2-3 सालों से सिर्फ हेल्थ प्रोफेशंस में रन होता रहा है, और अब 2026 में आके एक बहुत बड़ा मतलब चीज टूटी है जो उनका चलता आ रहा था हेल्थ प्रोफेशनल्स को लेना. उसमें अब उन्होंने स्टेम, इवन मिलिट्री के लोग, पायलट्स और एजुकेशन से रिलेटेड लोग, सोशल केयर से रिलेटेड लोगों को भी ऐड कर दिया. तो ये उनकी प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट है जो कि प्रोविंसेस में जरा डिफरेंट हो जाती है. क्या हम कह सकते हैं कि स्टेम के जो प्रोग्राम जिन्होंने कर रखे हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन या प्रोफाइल ऐसा है, उनको ज्यादा प्रायोरिटी इधर मिलती है NOC उस पे लेने में? या ऑब्वियसली अगर उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट ये जनरेट की हुई है कि ये क्रिटिकल स्किल शॉर्टेज है, हर कंट्री अपनी मतलब जो उन्होंने उस साल के इमिग्रेशन प्लानिंग लेवल्स डिफाइन किए होते हैं, जिनमें वो ऑलरेडी उनकी मतलब इस पे बैठ के आप ये समझ लें कि वो ये डिफाइन करते हैं कि हमने किन लोगों को उठाना है, कौन से लोग माइग्रेट होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, तो वो डिफाइन है. उसमें फिर जो लोग उन्होंने जिनको प्रायोरिटी दे दी और उन्होंने बता दिया कि इस साल में हम इन लोगों को पिक करेंगे, तो स्टेम के लोगों को डेफिनेटली उसमें अपॉर्चुनिटी. तो क्या ये कंफर्म है कि अगर ये NOC जारी हो जाए तो ITA जमानत है इसकी कि वो मिल जाएगा? नहीं, अगेन आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर आपको उनका थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया भी मीट करना है. फॉर एग्जाम्पल CRS स्कोर अगर आपका जो डिफाइंड है 470 पे या 75 पे या 480 पे रन हुआ, तो आपको उस पॉइंट तक करना होगा. आइडियली इसमें वो लोग मीट करते हैं क्राइटेरिया जिनकी एज अंडर 30 होती है और उनके पास मास्टर्स लेवल की क्वालिफिकेशन होती है, यानी 18 ईयर क्वालिफिकेशन. यानी सिर्फ NOC जो है वो जमानत नहीं ITA की, बाकी जिधर भी साथ में है. इसमें मैम ये जो कैटेगरी उन्होंने कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज जो वो करते हैं या किए उन्होंने, उस पे इसमें कोई टाइमलाइन भी चेंज हो सकती है? किसी भी वक्त इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं, ये परमानेंट है कि यही रहेंगे सारे? नहीं, आपको ये मैंने जिस तरह पहले बताया कि कनाडा अपना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो अपने इमिग्रेशन प्लानिंग लेवल्स डिफाइन करता है फॉर द फिस्कल ईयर. फॉर एग्जाम्पल इस वक्त डिफाइंड है 2026 के, तो वो उन्हीं को उठाएंगे, उसमें कोई कैटेगरी बदले. हाँ, प्रोविंसेस के अंदर ये होता है कि प्रोविंसेस अपनी फॉर एग्जाम्पल इफ दे नीड एग्रीकल्चरिस्ट लोग, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग उनको चाहिए, तो वो उसको ऐड कर देंगे, या उनको ट्रेड वर्कर चाहिए, या उनको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग चाहिए, तो वो प्रोविंस अपना ऐड कर सकता है. फेडरल के ऊपर एक प्लानिंग लेवल्स डिफाइंड है, वो उसी पे रन होता है. अगर हम सम अप करें अपने इस पहले सेगमेंट को, तो आप एक्सप्रेस एंट्री और प्रायोरिटी NOC इसको सम अप करके अगर व्यूअर्स को हमारे जो इस वक्त चाहते हैं कि वो अप्लाई करें, इसमें कोई मैसेज आप उनको देना चाहें स्पेसिफिकली इन 2 चीज़ों के हवाले से?
آپ ایکسپریس انٹری کے حوالے سے اگر آپ کو یہ کوئی بھی بندہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ میری ایج ایجوکیشن ایکسپیرینس اس کے اکارڈنگ ہے یا میری ایج 31 تک بھی ہے تو اس کو امیجیٹلی اپنی انگلش پہ فوکس کرنا چاہیے. انگلش بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے کہ آپ کو کینیڈین لینگویج بینچ مارک ٹو میٹ دا کرائٹیریا کہ 480 470 پہ آپ نے آنا ہے وہ میٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے 8 لسننگ میں 7 ریڈنگ میں 7 رائٹنگ میں 7 اسپیکنگ میں یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایلیجیبلٹی بھی یہی ہے. ایلیجیبلٹی تو آپ 6 ایج کے ساتھ انٹر ہو سکتے ہیں ایکسپریس انٹری کے اندر, بٹ ہمیں ہمیشہ فوکس کرنا ہوتا ہے سلیکشن کی طرف کہ مجھے پول میں سے نکالنا کیسے ہے, نکلنا کیسے ہے, انوائٹ کیسے آنا ہے. تو اس میں ضمنی سوال مجھے ابھی ذہن میں ابھرا ہے کہ صرف IELTS ہی چاہیے یا ساتھ میں کوئی اور پیئرسن وغیرہ جیسے PTE ہے, TOEFL یا یہ بھی کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ اس کو دوبارہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ. ہاں جی, ویری بگننگ میں نے بتایا کہ کینیڈا جو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ IELTS جنرل ایکسیپٹ کرتا ہے فار امیگریشن, سلپپ ایکسیپٹ کرتا ہے, PTE کور ایکسیپٹ کرتا ہے, اینڈ مطلب TOEFL جو ہے ول بی ایڈڈ سون ٹو اٹ. اس سارے کچھ کے لیے اگر کوئی ایکسپریس انٹری کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے آپ ہمیں سمجھتی ہیں, ان کو ہم کس طرح سے کیٹر کر سکتے ہیں ان کی اپلیکیشن کو؟ ایک تو آبویسلی ہم مشرق کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں تو مشرق کے جو آپ کو اس وقت فون نمبرز یا ای میل نظر آ رہی ہے اس کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں. باقی آپ ڈائریکٹلی مطلب اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سے رابطہ کرنے کے لیے کیا کرائٹیریا, وہ بھی تھرو اگر مشرق کے آیا جائے تو اٹ وڈ بی اے بیٹر آپشن کہ یہاں پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے. ناظرین, آج پوری ایک سیر حاصل گفتگو, ایک کمپلیٹ جو اس پہ جائزہ لیا میم فوزیہ خان نے جو ہمارے ساتھ تھیں ایکسپریس انٹری کو لے کے کینیڈا کو, اور جیسا کہ آپ فون نمبرز اور ای میل آپ ہماری اسکرین پہ اس وقت چل رہے ہیں, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا سوال اس حوالے سے آپ کا ہے وہ کیجئے, آپ کو ہر طرح کی معلومات فری مہیا کی جائیں گی. اور اگر آپ اس حوالے سے کوئی پروسیس اپنا کروانا چاہتے ہیں تو مشرق ڈیجیٹل کے تھرو میم فوزیہ خان اور ان کی ٹیم جو ہے وہ آپ کی اس اپلیکیشن کو پروسیس کریں گے. میم آپ کا بہت شکریہ آج کے اس پہلے پروگرام کے لیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.